ऊपर से किसी को बोलना है? मैम ज्यादा नहीं, 5-6, ज्यादा नहीं। आप एक काम करो, हमारा उधर में जो वॉलंटियर्स है, जस्ट कलेक्ट द नेम एंड डिस्ट्रिक्ट। থ্যাংক ইউ দিদি। সর্বপ্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এটা হিস্ট্রিতে প্রথম এরকম হয়েছে যে আপনি সঞ্জয় টিবরিওয়ালজিকে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট চেয়ারম্যান করেছেন। একটা বিজনেসম্যানকে এখানে তুলে দেওয়াটা এটা কিন্তু আপনিই করতে পারেন। আরে ভাই, নন বেঙ্গলিজ আর অলসো মাই फ्रेंड, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? এর জন্য देखो हमारा साथ किसी का कोई फर्क नहीं है। এটা আপনি দেখিয়েছেন দিদি, এটা যে আপনি आपका कास्ट डिफरेंट है, हमारा कास्ट डिफरेंट है, सो व्हाट? वी आर द ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट you have to give the priority to the humanity and you have to allow all the caste community creed and all the people together। और ये करने से दीदी जो आज पूरी इंडस्ट्री आपके सामने में प्लेस कर सकते हैं वो हमारे संजय टिबरियाल जी आपके सामने में इजीली ला सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि इससे गवर्नमेंट की आप स्टैंडिंग लोग तो चेम्बर्स का सब मीटिंग में आप लोगों को बुलाते हैं। यस दीदी, आप लोग तो चेयर भी करते हैं। बिल्कुल दीदी, एकदम थैंक यू दीदी। दीदी मैं एक दो बात खाली बोलना चाहता हूं क्योंकि बाकी सारी चीजें तो ऑलरेडी बोल चुके हैं। आज मैं पर्सनली दीदी SAIP पार्क मैंने 5 पार्क यहाँ डेवलप कर रहा हूँ और विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 करोड़। इसके अलावा दीदी आपने सुना ही होगा कि अभी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में 1175 करोड़ के पूरे होटल्स आ रहे हैं, जिसमें मैंने रुद्रदा का और हर्ष न्यूटिया जी का बात देख के बाकी के डेवलपमेंट्स बता रहा हूँ। और इसके अलावा पूरे जो नॉर्थ बंगाल का आज के दिन में जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कुछ बिहार, दार्जिलिंग, मालदा, कालिम्पोंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और हमारे क्रेडाई से लेके टोटल 9000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज आपके सामने में हम अनाउंस कर रहे हैं। दीदी एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि नॉर्थ बंगाल आप जितनी बार में आप बोलो थोड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स भी बनाने के लिए, दीदी इतना टूरिस्ट आते हैं ना, अगर आपको मार्केट रहेगा तो लोगों ने खरीदेगा। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। दीदी आपने जो आज के दिन में जितना भी सपोर्ट क्रेडाई को दिया है या रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, आज तक शायद किसी और से हम लोग को मिला नहीं था। बाकी भी हम चाहते हैं कि आपके साथ में बैठ के किस तरह से नॉर्थ बंगाल में और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम ला सकते हैं। एक बात जो बोलना चाहता हूँ दीदी कि आज तक नॉर्थ बंगाल में हम लोगों ने जितना भी इन्वेस्टमेंट का आपको अनाउंसमेंट किया है उससे 25% एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हमने कंप्लीट किया है। हम ऐसा नहीं है कि आपके सामने में अनाउंसमेंट करते हैं और उसके बाद हम उस काम को नहीं कर रहे हैं। और आप जिस तरह से हमें सपोर्ट कर रही है, ये सपोर्ट मैं आशा करता हूं कि हमें बार बार आपसे मिलता रहेगा। और यही बोल के मैं हम सब बिजनेसमैन की तरफ से, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से आपको बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं दीदी। थैंक यू सो मच। अच्छा, ऊपर का लिस्ट मेरे को भेज दीजिए अभी। रुद्र चटर्जी, लक्ष्मी ग्रुप, लक्ष्मी टी, मकाईबाड़ी। दीदी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको बोलना चाहता हूँ, इको सेंसिटिव जोन का एक बहुत बड़ा मामला नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी के लिए चल रहा है। इसको लेके दीदी गौतम देव सर और बाकी का पूरा डिपार्टमेंट ने हमारे स्टेट से पूरा रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया है। आज के दिन में कम से कम भी 5 से 6 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पूरे बंद पड़े हुए हैं। पूरा सिलीगुड़ी का काम ठप हो गया है। लेकिन এটা পুরো ইন্ডিয়াতে দিদি 1 কিলোমিটার আছে। आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर देबल जी, जो हमारा फॉरेस्ट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी का चार्ज में है, देबल जी विल टेक केयर, बात करेंगे उसके साथ। दीदी दूसरा एक बात और, आपने सारा लैंड का काम किया है। DI फंड आप एक टाइम पे था और अब मैं चाहता हूं कि आप DI फंड को भी रेगुलराइज LR डिपार्टमेंट में लेके आ जाए। सारा ऑलरेडी रिपोर्ट कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अपने दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑलरेडी प्लेस किया है। इसको अगर हम रेगुलराइज कर दे तो इट विल बी बहुत बड़ा काम होगा दीदी। শিলিগুড়িটা হয়েছে, অন্যগুলো দেখে নাও, অন্যগুলো দেখে নাও। DI ফান্ড, কালিম্পংয়ের সার্ভে কমপ্লিট হয়েছে, শিলিগুড়ি হয়েছে, বাদ বাকি জেলাগুলো দেখে নাও। হ্যাঁ,
দার্জিলিং এর জন্য আমরা ওয়েট করছি, ওটা বাকি আছে, সেই জন্য হয়ে গেলে হয়ে যাবে। রুদ্র এসো। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ দিদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নমস্কার। আপনারা অনেকেই অনেক সাবজেক্টে কথা বলেছে, তো আমি জাস্ট দার্জিলিং চা সম্বন্ধে কথা বলব। দার্জিলিং চা ওয়েস্ট বেঙ্গলের এবং আমাদের দেশের হতে পারে সবচেয়ে বড় ব্র্যান্ড। রুদ্র, তুমি বলার আগে আমি বলছি, তোমার যেটা প্রবলেম হচ্ছে সেটা হচ্ছে বাইরের দেশ থেকে কিছু চা আসছে, আমি আর দেশটার নাম বলছি না, এবং তারা ভেজাল মিশিয়ে দার্জিলিং এর ব্র্যান্ড ইউজ করছে। এটা অলরেডি মলয় ঘটক লেবার মিনিস্টার আছে, অলরেডি উই আর প্ল্যানিং সামথিং টু ক্রস চেক ইট অ্যান্ড টু set up some laboratory so that it should be cross-checked there and then it will enter. থ্যাংক ইউ। And we have already set up a task force also for that. কিন্তু আমাদের আপনারা যারা আছেন নর্থ বেঙ্গলে, আমি জন্ম থেকে নর্থ বেঙ্গলে আসছি। আমাদের ফুলবাড়ি বলে একটা বাগান, যেখানে আমার ছোটবেলা থেকে যাই। তো নর্থ বেঙ্গলে এবং দার্জিলিং, শিলিগুড়ি এই এলাকাতে দার্জিলিং টির যে ব্র্যান্ডিং, এটা এখান থেকে করতে হবে। 50 বছর আগে ওটা জার্মানিতে হতো, এখন অন্য অন্য প্রদেশে হচ্ছে। দার্জিলিং থেকে দার্জিলিং টির ব্র্যান্ডিং করুন। আমরা যেরকম মাকাইবাড়ি থেকে করছি, আপনারা যারা দার্জিলিং টির ব্র্যান্ডিং করবেন আমাদের সঙ্গে কোলাবোরেট করে আপনাদের বাগানের নাম দিয়ে আমাদের দোকানে, আপনারা নিজেরা দোকানে বিক্রি করুন। শিলিগুড়িতে বিক্রি করুন, দার্জিলিংয়ে বিক্রি করুন। দার্জিলিংয়ে যা উৎপাদন, এই নর্থ বেঙ্গল থেকেই 100% কনজাম্পশন হয়ে যাবে। এটা একটা ফোকাস করে দিদি, আমরা দার্জিলিং কি করে প্রমোট করা যায়। আপনারা এতজন বিজনেস লোক আছেন, হাই কোয়ালিটি দার্জিলিং টি করে এই যে যে যেসব চা আসছে, আমরা যদি ভালো কোয়ালিটি করি আমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। আমরা ফোকাস করি ভালো কোয়ালিটি চা করা। আমি আপনাদের সঙ্গে, আপনারা যে প্রমোট করতে চান, মাকাইবাড়ি একটা বাগানের নাম, আরো 87 টোটাল গার্ডেন্স আছে দার্জিলিংয়ে, প্রত্যেকটা নিজের নিজের নাম দিয়ে প্রমোট করা। তার জন্য আপনাদের যেভাবে আমরা কাজ করতে পারি একসঙ্গে, আই উড বি ডিলাইটেড টু ডু দ্যাট। তুমি একটা সেট আপ করে নাও না কমিটি। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। ইউ লিড দ্য কমিটি, বিকজ ওর কার্পেটের বিজনেসও আছে এবং ও ইউএসএ টিউএসএ সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। সেই জন্য ওকে দিয়ে করলে এটা ভালো হবে, কাজটা আপনাদের হেল্পও করতে পারবে। আর একটা জিনিস হচ্ছে, চাটা এখন কেন ইম্পর্টেন্ট হয়েছে জানেন? এখন সব অর্গ্যানিক টি বেরোচ্ছে আবার, মানে দার্জিলিং টিটাই যেমন এর একটা স্মেল আছে আলাদা, তেমনি আজকাল আবার জিঞ্জার টি, লেমন টি, টার্মারিক টি, দেয়ার আর সো মেনি। সুতরাং ওটারও একটা ব্র্যান্ডিং করুন, দার্জিলিং থেকেই এটা করতে পারেন, দার্জিলিং টির নামে। অর্থাৎ যারা হেলথ কনসাস, দে ক্যান টেক অ্যাজ এ হেলথ ড্রিঙ্কস অলসো। একেবারে দার্জিলিং এ যেখানে যেখানে চা হয় না, বিশেষ করে যেখানে দার্জিলিং এ যারা মাকাইবাড়িতে সেলফ হেল্প গ্রুপ মিলে। আচ্ছা, একটা কথা বলি, এই যে অনেকে দেখবে সকালবেলা গরম জলের সাথে মধু খায়, তো তোমরা এরকম একটা চা বানাও না, দার্জিলিং টি দিয়ে দিলে, তার মধ্যে একটু মধু মিশিয়ে দিলে, তার মধ্যে একটু লেবু দিয়ে দিলে, ব্যাস হয়ে গেল তোমার লেমন হানি টি। একেবারে। আরে আরে হ্যাঁ রে, ও আমার কাজে লাগবে, সবার কাজেই লাগবে। ঠিক। তো আপনারা, আই বি ভেরি ডিলাইটেড টু হেল্প। থ্যাংক ইউ। কিন্তু তুমি করবে তো? তাহলে তুমি বাগানের মালিকদের নিয়ে একদিন বসো, তোমরা একটা গেট টুগেদার করো। বেশি খাবে না, কম খাবে, বাট চায় বেশি খরচা হলে তোমরা একটা রিপ্লেসমেন্ট করো, চায় ডাকো, তাহলে চায়ের সাথে টা একটু দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। কেন্দ্রীয় সরকার কি বোর্ড আমাদের পশ্চিমবঙ্গে চা পাতা তোলা বন্ধ করে দিয়েছিল। আমি ওটা চালু করে দিয়েছি। না দিদি, না হয়নি দিদি, এই বছরও একটা চক্রান্ত চলছে এবং আমাদের রাজ্যের 100 কোটি টাকা জিএসটি কিন্তু আমরা পাইনি। এই জন্য আপনাকে রিকোয়েস্ট করি, আমি আরে যেগুলো ছোট ছোট চা বাগান না না ছোট তো আপনি হেল্প করেছেন, আমি ছোট চা বাগান থেকেই বলছি। বেঙ্গলে করেছে, আগের বারে করেছিল, এই বছরও করবে, এই বছরে প্ল্যান করছে। এবার প্ল্যান করলে টি বোর্ডটাকে ঘিরে রেখে দেবেন, ঠিক আছে? সেটা আমরা আপনাকে মানে এই জন্য জানাচ্ছি, আপনাকে আগিয়ে জানিয়ে রাখলাম। আর দিদি, আপনি তো অনেক কিছু দিলেন। কেন এটা কেন ইলেকশনের সময় এসে বলবে চায় বাগান খুল দেগা, আর ইলেকশন কা বাদ মে উসকো বন্ধ কর দেগা?
That is not the theory. Double engine. No, that is not done. You just go and meet the labor minister and say, if you do it, then don't bound us, don't compel us to come to Delhi along with delegation to ঘেরাও you. একদম যাও গিয়ে বলো। দিদি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি গতবার 3রা এপ্রিল অরূপদা ছিলেন, আমরা আপনার সাথে মিট করেছিলাম সিনক্লিয়ার্সে, কীটনাশকের সমস্যাটা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। আপনি প্রচুর দিলেন দিদি। আমাদের এখানে প্রায় 15 লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে জড়িত। 50,000 এটা আপনারা কিছুতেই ছাড়বেন না। ছোট ছোট আমরা চা ছাড়বো না। বাগানেও প্রচুর আমরা ছেলে ছাড়বো মেয়েরা না, কাজ হ্যাঁ। করে এবং প্রচুর মানুষ এটার উপরে বেঁচে থাকে। আমি মলয়কে বলবো to take up the matter very seriously and take Onik Thapa, Gautam Dev also with you, and from some worker side and industry, that Bagan side also few, and then you go to দিদি আমাদের এই চাষিটা না, মানে আমরা যারা চাষি তারা কিন্তু গ্রামের। আপনার কাছে 3টে জিনিস চাচ্ছি, এটা আপনি পারবেন দিতে। একটা কৃষক সম্মানটা দিন, আর একটা হচ্ছে আপনার বাংলা কৃষি সিঞ্চাই যোজনা, আর একটা বাংলা ফসল বীমা যোজনা। দিদি এটা যদি আমাদের করে দেন, এটা 15 লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে জড়িত এর সাথে, এটা করে দিন দিদি। এটা আপনি করতে পারবেন দিদি, বেশি টাকা লাগবে না দিদি। 5 বিঘা 6 বিঘার চাষি বেশি, 5 বিঘা 6 বিঘার চাষি বেশি দিদি। plantation category is different and industry category is different. তাহলে আমাদের It is with the agriculture sector. তাহলে আমাদের এগ্রিকালচার নিয়ে নিন। কি করে নেবো? আমরা তো আপনি তো টি ইন্ডাস্ট্রি বলছেন। না আমরা ইন্ডাস্ট্রি বলছি, আমরা চাষি। এই যে রুদ্রবাবু ভালো জানেন আমাদের। চা শিল্প বলে, চা চাষ বলে না। না চা চাষ বলে দিদি। না আপনি একটু দেখুন এটা প্লিজ। আপনি ট্রেড চেঞ্জ করুন আগে, ঠিক আছে? হ্যাঁ। তারপর আমার কাছে আসবেন। এবার ওপরের কাউকে দিন। দাঁড়ান, রঞ্জন দাশগুপ্ত, আলিপুরদুয়ার। আগে বলুন আপনি কোন ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন, কোন সেক্টরে আছেন? মাইকটা এখনো দেয়নি? একটা মাইক ওপরে রেখে দাও না, কি প্রবলেম আছে? বারবার এক কথা বলতে হয়। ম্যাডাম আমি রঞ্জন দাশগুপ্ত, আলিপুরদুয়ার থেকে। আমি হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে আছি, প্লাইবোর্ড ইন্ডাস্ট্রিতে আছি এবং ফার্নিচার ইন্ডাস্ট্রিতেও আছি। তো আমি একটা সমস্যা আলিপুরদুয়ারের জন্য বলছি। আমরা ইএসআই পেমেন্ট করছি ম্যাডাম, কিন্তু ইএসআই এর ফেসিলিটিস আমাদের কারখানার লেবাররা পাচ্ছেন না। এটা একটু দেখুন। আরেকটা প্রবলেম ম্যাডাম, যেটা আমার ব্যক্তিগত, মানে 2020 সালে আপনি একটা কমার্শিয়াল ল্যান্ড আমাকে দিয়েছিলেন, কিন্তু সময়টা ছিল ফেব্রুয়ারি মাস। 4 মাসের মধ্যে আমাকে ওটা রেজিস্ট্রি করতে হতো, কিন্তু কোভিড চলাকালীন শিলিগুড়িতে একটা এক্সোভেরিড হসপিটাল রেডি আছে, ওটা উদ্বোধন হয়ে গেলেই তখন কিছুটা অ্যাডভান্টেজ লেবাররা পাবে। ঠিক আছে ম্যাডাম। আরেকটা প্রবলেম ম্যাডাম আমার আর কি ব্যক্তিগত, আপনি 2020 সালে একটা ল্যান্ড ফেব্রুয়ারি মাসে আমাকে লিজে দিয়েছিলেন, কিন্তু কোভিড সেই সময় চালু হয়ে যাওয়াতে আমি সেই সময় রেজিস্ট্রিটা করতে পারিনি। কিন্তু বর্তমানে আমি ওটার জন্য একটু ঘুরোঘুরি করছি। এটা যদি আপনি আমাকে একটু কাইন্ডলি করে দেওয়ার এটা ব্যবস্থা আপনি সিএস কে একটা চিঠি লিখুন, ডাইরেক্ট থ্রু ডিএম, থ্রু ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট একটা চিঠি লিখুন। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। 2 হচ্ছে পার্থ চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি। হ্যালো। আচ্ছা একটু দেখুন তো নিচে যারা আছে তাদের মধ্যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যদি বলতে চায় 1-2জনকে দেখে নিন। ম্যাডাম আর দাঁড়ান, আপনারা নয়, পাশের ঘরে দাঁড়ান, নিচের ঘরের কথা বলছি আমি। হ্যাঁ বলুন। ম্যাডাম আমি পার্থ প্রতিম চক্রবর্তী, টিমার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ শিলিগুড়ি থেকে। আপনাকে প্রথমেই আমাদের কাষ্ঠ ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে সুযোগ্য নেতৃত্বের যে উন্নয়ন চলছে তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। তো আমার পয়েন্ট হচ্ছে, রাজ্য সরকার কর্তৃক ইস্যু করা ফরেস্ট লাইসেন্স যে আছে সেটার বর্তমান মেয়াদ 1 বছর। এই মেয়াদ যদি 5 বছর সম্প্রসারিত করা হয়, একদিকে যেমন হয়রানি বন্ধ হবে, অপরদিকে সরকারি কোষাগারে এককালীন বহু অর্থ সংগৃহীত হবে। সেক্ষেত্রে আপনার মতামতটা? ঠিক আছে, আপনি প্রপোজালটা দিলেন, আমরা এটা চিন্তা করে ভাবনা করব। ঠিক আছে, চিন্তা করে ভাবনা করব, ভাবনা করে চিন্তা করব। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে ম্যাম। সুন্দরলাল চোপড়া, কুচবিহার। নমস্কার ম্যাডাম,
আমি কুচবিহার থেকে বলছি। আমি একটা প্রথমে ম্যাডাম 2015-তে একটা জলের ফ্যাক্টরি করছিলাম। তখন প্রচুর লোক আমাকে বলছিল ইন্ডাস্ট্রি করতে গেলে বহুত মুশকিল, এই লেবারের সমস্যাটা মারাত্মক সমস্যা থাকবে। কিন্তু আমি এখন 2025-এর মধ্যে দেখি আমি 8টা ইন্ডাস্ট্রি করেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনোদিন স্ট্রাইক হয়নি। সব থেকে বড় ব্যাপারটা, আজ পর্যন্ত কোনোদিন স্ট্রাইক হয়নি। যদি কোনো সমস্যা হয়েছে তো প্রবলেমটা সঙ্গে সঙ্গে সলভ হয়েছে। এটার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এইরকম নেতৃত্বের ব্যাপারে নিয়ে। আর একটা বলছি ম্যাডাম, আমি কুচবিহারের মধ্যে একটা ডেইরি ফার্ম করছি। কুচবিহারের মধ্যে যেটা আমুলের যেমন প্যাকেট করছে, দুধ, ঘি, লস্যি, ছাঁচ সব তৈরি হবে ওর মধ্যে। আমাদের বাংলা ডেয়ারি করেছি তো আমরা, বাংলা ডেয়ারি মাটিগাড়াতে 40 কোটি টাকার একটা প্ল্যান্ট হচ্ছে। আচ্ছা ম্যাডাম, এটা আমি ম্যাডাম কুচবিহারে করছি তো। 18 মাসে তৈরি হয়ে যাবে। আপনি কুচবিহারেরটা পাঠান, বিবেকের কাছে পাঠান থ্রু ডিএম। ডিএম কোথায় আছে? কুচবিহারের ডিএম কি আছে? আচ্ছা, ওদের ডাকা হয়নি। ADM স্যার। আপনারা একটা কাজ করুন, আপনি আপনার ডিএম কে, আমি সিএস কে বলবো ডিএম কে বলে দিতে, থ্রু ডিএম আপনি রিকোয়েস্টার ল্যান্ড প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বিবেক কুমারকে পাঠান। থ্যাংক ইউ ম্যাম। এই ডেইরিটা ম্যাডাম 31 তারিখে ওপেনিং করছি। আমি চাচ্ছি কি আপনি ভার্চুয়াল মধ্যে আপনি যাতে ওপেনিংটা করেন। এর মধ্যে প্রায় 50,000 লিটার দুধ ডেইলি বিক্রি হবে। দুধ, ঘি, লস্যি, ছাঁচ সম্পূর্ণটা 50,000 থেকে 1 লিটার পর্যন্ত প্রোডাকশন ওর মধ্যে হবে ক্যাপাসিটিটা। তো তার মধ্যে আমি চাচ্ছি 500টা সেলফ হেল্প গ্রুপ ওর মধ্যে ইনভলভমেন্ট করি, যাতে একটা গ্রুপকে খুব ভালো হবে। আপনি একটা কাজ করুন, আপনি স্টেট এটা ডিএম কে আমি ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিচ্ছি, সিএস ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেবে, এতে তারাও কাজ করতে পারবে এবং তাদেরও একটা ইনকাম জেনারেশন হবে। মেনি থ্যাঙ্কস। 3টা করে গরু দিলে ম্যাডাম ওরা কিন্তু করতে পারবে। তার যে গরুটাকে দেবে আপনি? গরুটা তো ম্যাডাম ওরা ব্যাংক ফাইন্যান্স দিতে রেডি আছে, ব্যাংকের সঙ্গে আমি ম্যাডাম কথা বলেছি। তাহলে আপনি ডিএম এর সাথে কথা বলে নেবেন। একটু যদি আমরা গরু, ছাগল, ভেড়াও দিই, ঠিক আছে ম্যাডাম, হাঁস, মুরগি সবই দিই। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আর একটা ম্যাডাম, কুচবিহারে 2টা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক একটা পাস হওয়ার কথা ছিল, গভর্নমেন্ট পাস হয়েছিল। একটা 2টা গভর্নমেন্ট থেকে 2টা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পাস হওয়ার কথা ছিল, বহু 2 বছর এগুলো প্রায় অ্যাপ্লিকেশন দেওয়ার। ওটা যদি পাস হয়ে দেখে নাও তো কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক হওয়ার কথা ছিল, হয়নি বলছে। ওই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ মিটিং এ জিজ্ঞেস করে নাও। ঠিক আছে, পরশুদিন আমাদের মিটিং আছে, দেখে নিচ্ছি। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, সাকেত লোধা, উত্তর দিনাজপুর। বলো লোধা ভাই, বলো। गुड इवनिंग मैडम चीफ मिनिस्टर एंड ऑल द डिग्निटरीज प्रेजेंट। मैम, मेरा नाम साकेत लड्डा है फ्रॉम आभा एग्रो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम दालखोला, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट। मैम, मैं आपको 2 चीजों के ऊपर पॉइंट दृष्टि डालना चाहूंगा। सबसे पहली कि मैम, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में मेज का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है, बट यहाँ पर मेज से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो अगर यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क का डेवलपमेंट करा जाए तो यहाँ पर मेज से रिलेटेड काफी इंडस्ट्रीज आ सकती है, जैसे इथेनॉल हो गई, स्टार्च हो गई, पोल्ट्री हो गई। एंड सेकेंडली मैम, एक और जो पॉइंट जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा वो ये है कि मैम, आपने जो ट्रेड लाइसेंस की फैसिलिटी जो ऑनलाइन चालू की है, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑन दैट पार्ट। बट इसमें मैम हमें एक प्रॉब्लम जो फेस होती है ये, রায়গঞ্জে যে একটা ইন্ডাস্ট্রি ছিল যেখানে আমরা পার্ক করছি, স্পিনিং মিল যেটা ছিল, সেখানে কি করা যেতে পারে? मैम इथेनॉल प्लांट के लिए कम से कम 25 एकर्स का लैंड रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर बड़ा इथेनॉल प्लांट अभी इतना लैंड को जरूरत नहीं होता है। देखिए, पहले एक मेडिकल यूनिवर्सिटी करने के लिए 15 एकड़ जमीन चाहिए था, अभी वो 5 एकड़ हो गया। आप देखो, इतना जमीन नहीं होगा, इतना जमीन एक लाख में आप कहाँ से मिलेगा? जो जमीन है उसमें कर लो मैम। लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब अगर वो रहेगा तो इसमें काफी सारी इंडस्ट्रीज आ सकती है, स्टार्च भी आ सकती है, पोल्ट्री भी आ सकती है, इथेनॉल भी आ सकती है। एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाओ, ये बोलो कि एक इंडस्ट्रियल पार्क বানাতে পারে, সেই পার্কের মধ্যে সমস্ত ফ্যাসিলিটিস গুলো। হ্যাঁ, एंड मैम एक मिनट। हाँ ম্যাডাম, আমার নাম ডক্টর দীপাঞ্জনা মৌলিক, আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের সিনিয়র এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ার, আর মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মুর্শিদাবাদ এই 4টি জেলার ইনচার্জ। আমি সবার অনুমতি নিয়ে এইটা বলতে চাই যে উনি যে জিনিসটা বলছেন যে কর্ন দিয়ে ওনারা কি করতে চাইবেন, একটা জিনিস আছে যেটার জন্য কিন্তু ওনার মোটেই অত জমি লাগবে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ যেরকম আমরা জানি যে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের থেকে আমরা অনেকবারই অনেক নতুন কাজ করে পরিবেশের দিকে আমরা লিডারশিপ দিয়েছি, এক্ষেত্রেও দিতে পারি। সেটা হলো আমরা বায়ো বেসড
প্লাস্টিক তৈরি করতে পারি। আমাদের যে বায়োবেস প্লাস্টিক আছে ম্যাডাম, সেই প্লাস্টিকের জন্য যে স্টার্চটা লাগে সেটা এখনো বিদেশ থেকে আসে, এবং বিদেশ থেকে আসার জন্য এই প্লাস্টিকের দাম আমাদের যে প্লাস্টিক আমরা বর্জন করতে চাইছি সেই সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের থেকে অনেক বেশি, এর ফলে কম্পিটিটিভ হয় না। অথচ মালদা এবং উত্তর দিনাজপুরে, যেহেতু উত্তর দিনাজপুরে অলরেডি এসে গেছে কর্ন, আমাদের ভুট্টার চাষ আছে, এবং মালদাতে আমরা জানি বেশ বড় বড় অনেকগুলি, আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এর সঙ্গে বলে জানি যে অনেকগুলি আমাদের বড় কর্ন বেস ইন্ডাস্ট্রি এসছে। আমরা যদি বায়োপ্লাস্টিক তৈরির স্টার্চটা তৈরি করি, এটা নিয়ে আমার সাথে ওনাদের কখনো কখনো ইনফর্মাল কথাবার্তা হয়েছে ম্যাডাম, ফর্মালি কিছু হয়নি, ওনারা ইনফর্মাল কথায় কেউ না বলেননি, এটা আসার কথা। তো এটা যদি হয় তাহলে কিন্তু উনি যেটা বলছেন যে খুব অল্প জায়গার মধ্যেও ওরা কিন্তু যে প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি এখানে সম্ভাবনা আছে সেটা পরিবেশ বান্ধব ভাবে ওনারা বানাতে পারেন। পারবেন যেটা বললো ম্যাম, ওয়ার্কআউট করতে পারি, এটা নিয়ে ওয়ার্কআউট করা ওটাই যদি আপনার, এখন তো আপনারা জানেন নানা রকম সব চলছে, গ্লোবাল ক্যালামিটিস, তারপর আপনার পলিউশন, নানা রকম চলছে। তো এর মধ্যে যদি একটা ওয়ে আউট বেরিয়ে যায় যেটাতে আপনিও লাভবান হবেন, আপনি ইন্ডাস্ট্রিটাও করতে পারবেন, যে প্রপোজালটা দিলেন সেই প্রপোজালটাকে আপনি করতে পারেন। ডেফিনেটলি ম্যাম, আমি ম্যাডামের সঙ্গে আপনি তাহলে একটু যোগাযোগ করে নেবেন। ওকে ম্যাম, আর একটা জিনিস যেটা ছিল ম্যাম, যেটা ট্রেড লাইসেন্স যেটা অনলাইন আপনারা স্টার্ট করেছেন সেটা অনেক ভালো হয়েছে, কিন্তু তারপরেও আমাদের কাছে কেএমসি থেকে একটা নোটিশ এসে যায় ডেভেলপমেন্ট ফিসের জন্য। তো এটা আবার না, অনলাইন করার পরে কেএমসি নোটিশ দিতে পারে না। মিউনিসিপ্যালিটি আলাদা কিসের জন্য ইনকামের দরকার? স্টেট বলে দাও কেএমসি কে যে আর দেয়া যাবে না। ম্যাম, এটা দালখোলা মিউনিসিপ্যালিটির গভর্নমেন্ট জন্য আলাদা, কেএমসি আলাদা নাকি? এটা প্রত্যেককে বলছি যে না, এটা হবে না, এটা সিএস মাস্ট টেক কেয়ার। ম্যাম, এটা দালখোলা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে কাজ করবে। সব জায়গায় লোকালরা একটু বেশি পাওয়ারফুল হয় না, ওরা সব বড় বড়। এই যে একটা কথা আছে না, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড়, আর বললাম না, ওদের নেয়ার অধিকার নেই। কারণ যদি অনলাইন ওয়ান সাইডেড হয়ে যায় তাহলে সেখানে সে পা ফেলতে পারবে না। তারা নিজেদের টাকা ইনকামের জন্য এসবগুলো করে যেগুলো আমরা সাপোর্ট করি না, এবং আমি সিএসকে বলবো গাইডলাইন্স দিয়ে দিতে। ওকে, হয়ে গেছে? থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আপনার আবার কি হলো? আর কতক্ষণ হবে? এবার আমি নিচের দুজনকে বলবো। রঞ্জন পান্ডে, নকশাল বাড়ি। ম্যাডাম নমস্কার, আমি নকশালবাড়ি থেকে রঞ্জন পান্ডে বলছিলাম। ম্যাডাম, আমি চালের সাথে জড়িত। 2010-এর আগে দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টে মাত্র 2টো রাইস মিল ছিল। আজকে আপনার বদানুবতায় আমাদের কাছে 15খানা রাইস মিল আছে, এবং আমরা 15খানা রাইস মিলই পিডিএস এর সাথে জড়িত, এবং আমরা খুব ভালোভাবে রাজ্যের যেটা লক্ষ্যমাত্রা হয় সেটা পূরণ করি, এবং পিডিএস এর মাধ্যমে খুব সুন্দর চাল আমরা দেই। ম্যাডাম, আমার মেন সমস্যা ছিল, আমার দাদু 1953 সালে নকশালবাড়িতে এসেছিলেন, সেই সময় ডিআই ফান্ড ল্যান্ড ছিল। সেটা নিয়ে অনেকবার এর আগেও একবার কথাটা উঠলো। মনোজ পান স্যার যখন সচিব ছিলেন তখন ওনার সাথে আমি একবার দেখা করে এসেছিলাম, এবং ওনার জন্যই আজকে উনি খুব ভালোভাবে জিনিসটাকে টেক আপ করেছিলেন। এবং ডিআই ফান্ড ল্যান্ড হওয়াতে ম্যাডাম অসুবিধা কি হয়, রাজ্য সরকার তো কোনো ট্যাক্স পাই না, প্লাস আমরা যদি ব্যাংকে বন্ধক রেখে বা কোনো কিছু রেখে লোন নিতে যাব, সেক্ষেত্রেও আমাদের কোনোভাবে এটাকে কার্যকর করা হয় না। এটা একটা সমস্যা। সেকেন্ডলি ম্যাডাম, আমরা 4 বন্ধু মিলে নাগরাকাটাতে 2022 সালের 26শে মার্চ ক্যারন টি এস্টেট কিনেছিলাম, যেটা অ্যাবান্ডেন্ট টি গার্ডেন ছিল। সেই টি গার্ডেনটাতে এখনো আমরা খুব ভালোভাবে টি গার্ডেনটাকে চালাচ্ছি যতটুকু পারছি। ম্যাডাম, মেন সমস্যা হচ্ছে যে আপনি যে চা শিল্পটা বলছেন না, এই চা শিল্পটাকে চাষে নিয়ে আসুন। আমরা অনেক ফেসিলিটি থেকে, অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হই, এবং আমার ইচ্ছা যদি আপনি একটা সমস্ত চা বাগান মালিকদেরকে নিয়ে একটা আলাদা করে মিটিং করেন, সেখানে আমাদের সমস্যাগুলো শুনতে পারবেন আপনি। ধন্যবাদ ম্যাডাম। মনোজা সাহা, কোল্ড স্টোরেজ ইন্ডাস্ট্রি।
নমস্কার ম্যাডাম, আমি নর্থ বেঙ্গল কোল্ড স্টোরেজ ইউনিটের পক্ষ থেকে বলছি। আমার নাম মনোজ সাহা। আমাদের সমস্ত সমস্যাই মোটামুটি মিটে গেছে, কিন্তু একটা ফায়ার লাইসেন্স নিয়ে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে ম্যাডাম। সেটা হচ্ছে আমাদের যেগুলো পুরনো আছে, ধরুন 15 বছর, 20 বছর, 25 বছর, তাদের লাইসেন্সগুলো কিন্তু ম্যাডাম রিনিউ হচ্ছে না। এটা যদি ম্যাডাম একটু দেখেন তাহলে আমাদের খুব উপকার হয়। আর নতুন যেসব লাইসেন্স হচ্ছে সেগুলো হতেও কিছু সমস্যা হচ্ছে। আমরা কিন্তু হাতে এনওসি পাচ্ছি না, কখনো লাইসেন্স পাচ্ছি না। এটা আমাদের কাছে খুব সমস্যা হচ্ছে। এবং এগ্রিকালচার লাইসেন্সের সময় আমাদের কাছে কিন্তু ওই লাইসেন্সটা চেয়ে পাঠাচ্ছে, যেটা আমরা দিতে পারছি না। কোনো লাইসেন্স 2 বছর 3 বছর ধরে আটকে আছে। আমার নিজেরই ম্যাডাম আজকে 3 বছর হয়ে গেল আটকে আছে ম্যাডাম। আমি সুজিত বসু মহাশয়ের কাছে রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছি। আপনাদের ফায়ার নর্মসটা মানতে হবে, তবেই অনলাইনে ক্লিয়ারেন্সটা হয়ে যাবে। কারণ অনেকেই আমি দেখছি ফায়ার নর্মস মানছেন না, ফলে কথায় কথায় আগুন লাগছে। এবং প্রতিদিন যদি আগুন লাগে আপনি কত ফায়ার ব্রিগেড পাবেন? এবং কেউ চেকও করে না। একটা বড় জায়গায় আগুন লেগে গেল, বেরোতে পারছে না, তার মানে আপনার যে ইন্ডাস্ট্রি করতে খরচা হচ্ছে তার থেকে আমার আগুন নেভাতে বেশি খরচা হচ্ছে। কাজে এগুলো আপনার ফায়ার নর্মস গুলো পালন করুন, অনলাইনে হয়ে যাবে। ম্যাডাম আমাদের একটা গাইডলাইন অন্তত করে দিতে বলুন, যেটা আমরা নিশ্চয়ই মেনে চলবো ম্যাডাম। তাহলে আমরা ঠিক আছে, করে দেবে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। গাইডলাইন্সে আছে, আপনি একটু ক্রস চেক করে নিন প্লিজ। ওকে ম্যাডাম, হ্যাঁ, আপনি প্লিজ একটু ক্রস চেক করে নিন। আমি মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স বলতে চাইছিলেন, মালদা। হ্যাঁ বলুন। না, এখানেও একজন বলতে চাইছিলেন মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স। ইয়েস ম্যাডাম, আমি মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স থেকে বলছি। গত কয়েক মাস আগে আপনার সঙ্গে নবান্নতে একটা মিটিং করার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে আমাদের ব্যবসায়ীদের দুটো প্রবলেম ছিল। একটা 33 কেবি ওয়াট গাজলে যে ইলেকট্রিকের সাপ্লাই ছিল, সেটা আপনি 48 ঘন্টার মধ্যে ঠিক করে দিয়েছিলেন। আমার কাছে গর্বের যে আজকে 3 জন মালিক এখানে এসছে, বিধান এসছে, আমাদের রাজু এসছে, আর রাজেন্দ্র দা এসছে। তো 3 জন মালিকই এখানে এসছে এবং সেই উদ্বোধনটা কিন্তু আজকে বোধহয় আমার এখানে করার কথা ছিল। আমরা ধন্যবাদ যে আপনার সহযোগিতায় গাজলে এত বড় পাইপ 550 কোটি টাকার একটা বিজনেস প্রজেক্ট আজকে মালদাতে, গতকালকেও আমরা গেছিলাম, ডিআইসি সাহেব আমার সঙ্গে আছেন, ডিএম সাহেব, আমরা গেছিলাম। আপনার জন্য কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিটা মালদাতে চালু হতে পেরেছে। আর একটা জিনিস, গতবার আপনাকে গত কয়েক বছর আগে আমরা মাখনা নিয়ে বলেছিলাম ম্যাডাম, মাখনা নিয়ে বলেছেন এবং আপনি মাখনা নিয়ে বেশ কিছু কাজ করেছিলেন, যেটা গত কয়েকদিন আগে আমরা 87 কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট আপনি অলরেডি চালু করেছেন, 87 লাখ টাকার। তো যাই হোক, আমরা সেইটা দেখে আসার পরে গতকালকেও সেটা কিন্তু চালু হয়ে গেছে অলরেডি। এটা আপনাকে খুব সুখবর। কিন্তু মাখনার একটা ব্যাপারে আপনাকে একটু বলি ম্যাডাম, ওখানে আমাদের উপর এগ্রিকালচার মার্কেটিং ট্যাক্স নিচ্ছেন, যেটা পশ্চিমবাংলা একমাত্র এগ্রিকালচার মার্কেটিং ট্যাক্স নিয়ে। মাখনা আমাদেরকে বিহারের সঙ্গে কম্পিটিশন করে বেচতে হয়, এবং আপনি যদি এগ্রিকালচার মার্কেটিং ট্যাক্সটা তুলে দেন তাহলে সব মালের উপরই মার্কেটিং ট্যাক্সটা তোলা আছে ম্যাডাম। তো মাখনার উপরে যদি আপনি তুলে দিতে পারেন, এখানকার প্রায় 100 এবারে এটাকে আমরা এক্সাম্পট করে দেবো। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, এর থেকে আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবো না, এটা আমরা খুব ভালো। আমি নিজে মাগনা খাই তো, সুতরাং দাম বেড়ে গেলে আমি করতে খাবো। আমি ভালো মাগনা আপনাকে পাঠিয়েও দেবো ম্যাডাম, আমি আপনার কাছে ভালো আমি কিনে খাবো, আপনাকে পাঠাতে হবে না। আর একটা জিনিস ম্যাডাম, আমাকে মাত্র 5 একর জমি দেন। আমরা কি হচ্ছে, মালদাতে 52 খানা বাজি ব্যবসায়ী আছে, তাদেরকে ডিএম সাহেব একটা ছোট্ট জায়গা আমাকে দিয়েছে। সেই আয়ার ক্যাকার হবে না। হ্যাঁ, আমি বলি আপনাকে, আপনি শোনেন আমার কথা, না হলে ক্যান্সেল করে দেবেন। ছোট্ট একটা জায়গা দিয়েছে, সেখানে আমরা শুধু স্টোর করতে পারছি। আপনি যদি আমাকে 5 একর জমি দেন, আপনাকে একটা পয়সা দিতে হবে না। আমরা আমাদের পয়সা দিয়ে, আমি চেম্বার অফ কমার্স থেকে পয়সা দিয়ে ওদের ওই 51টা দোকানকে আমি করে দেবো। তার একটা সিস্টেম, গভর্নমেন্টের যে নিয়ম, গভর্নমেন্টের পলিসি অনুযায়ী করলে তবে গভর্নমেন্ট করতে পারে। কারণ বাজির দোকান এখন আমি শহরের বাইরে থেকে, শহরের বাইরে হলো আগুন লেগে গিয়ে লোক মরে যাবে, সেটা তো ভালো নয়। না, আমি কখনো চাইবো না ম্যাডাম। সেটা আপনি কথা বলবেন, অ্যাজ পার সিস্টেম হবে, অ্যাজ পার গভর্নমেন্ট সিস্টেম, ফায়ার সেফটি মেনে যা করণীয় আমি সেটা করবো। কিন্তু জায়গাটা আপনি দেন, টাকা আমার, কোনো অসুবিধা নেই। এক কাজ করুন, আমাদের পলিসি আছে, আপনি পলিসি গাইডলাইন্সটা দেখে নিন। অ্যাজ পার পলিসি যদি করেন আমাদের কোনো আপত্তি নেই। ঠিক আছে ম্যাডাম, এটা কোনো অসুবিধা নাই। আর একটা জিনিস ম্যাডাম, যে মালদা শুধু না, মালদা, শিলিগুড়ি আর কলকাতায়
আজকে 5 তলা কোনো বিল্ডিং এ যদি আগুন লাগে শিলিগুড়ির মানুষ আর কলকাতার মানুষ উপকৃত হয়। মালদা থেকে মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, আপনি যদি মালদাতে এই র্যাডার যদি সিস্টেমগুলো আপনি চালু করার একটা ব্যবস্থা করে দেন ম্যাডাম, যেটা কদিন আগে আপনি আমাদের মালদার ইয়েতে আপনি করে দিয়েছিলেন। মালদাতে আপনার এটা ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড নয়, আপনার যেটা ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড সেটা বলুন প্লিজ। 5 তলা 6 তলা বাড়ির সঙ্গে যে সম্পর্ক আছে ম্যাডাম, বড় ফায়ার সিস্টেম করবেন। হ্যাঁ, ফায়ার আপনাকে তো ফায়ার সিস্টেমটা করতে হবে। আপনি নিজে বাড়ি করবেন 5 তলা, আর ফায়ার সিস্টেম গভর্নমেন্ট করে দেবে? আমার জন্য না ম্যাডাম, এখন মালদাতে যা বলছি শুনুন, ফায়ার সিস্টেম এই জন্যই করা দরকার। হ্যাঁ ঠিক আছে ম্যাডাম, আমরা ফায়ার সিস্টেম করব। যদি আপনি এটা সুবিধা করতে পারেন তাহলে আমার ম্যাডাম খুব ভালো হয়। আর একটা হচ্ছে আম লিচু নিয়ে আমরা যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো মালদাতে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি, কিন্তু এখনো কিন্তু সফল হতে পারিনি। এই আম লিচুর ইন্ডাস্ট্রিটা যদি আপনি একটু মাথা লাগিয়ে করিয়ে দেন তাহলে আমার মনে হয় মালদাতে আম এবং লিচুর উপর যে ইন্ডাস্ট্রি সেটা কিন্তু খুব ভালো হবে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম।